السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ کانگریس کی قانونی امداد سے اگنی پت اسکیم کے خلاف ایجیٹیشن میں گرفتار 55 نوجوانوں کی رہائی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ عدالت نے 55 گرفتار نوجوانوں کی ضمانت کی درخواستوں کو منظوری دے دی۔ ضمانت کی شرائط کی تکمیل کے بعد یہ نوجوان چنچل گوڑہ جیل سے رہا ہو گئے۔ صدر TPCC ریونت ریڈی نے اپنے ایک ٹویٹر بیان میں کہا کہ مودی حکومت کی اگنی پت اسکیم سے لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا۔ اگنی پت اسکیم کے خلاف سکندرآباد ایجیٹیشن کے دوران SC/ST طبقات سے تعلق رکھنے والے 55 نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل ریمانڈ کیا گیا تھا۔ انہوں نے خود جیل پہنچ کر نوجوانوں سے ملاقات کی تھی اور ان کی ضمانت پر رہائی کے لیے قانونی مدد فراہم کرنے کا تعاون دیا تھا۔ چنانچہ کانگریس کی لیگل ٹیم نے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے ان نوجوانوں کی ضمانت پر رہائی کے راہ ہموار کر دی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تلنگانہ کے اقامتی اسکولوں کے بعد اب تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ میں کورونا وائرس کی توثیق ہونے لگی ہے اور جن طلبہ کو کورونا وائرس کی توثیق ہو رہی انہیں قرنطینہ کے لیے گھر بھیجنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول حسن آباد ضلع سدی پیٹ میں زیر تعلیم 16 طلبہ اور 14 ارکان عملے کو کورونا وائرس کی توثیق کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا اور انہیں علاج کے لیے مکمل کروانے کے بعد ہی واپس ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تانڈور گرلز اقامتی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والی ایک لڑکی کو شدید بخار کے سبب گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ بعد ازاں طالبہ کا معائنہ کرنے پر اس بات توثیق ہوئی کہ وہ بھی کورونا وائرس سے متاثر ہوئی۔ اسی طرح اندول ضلع سنگاریڈی کے اقامتی اسکول برائے طالبات میں بھی کورونا وائرس کے معائنوں کے دوران 2 طالبات کورونا وائرس کی توثیق ہوئی جنہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے جن اقامتی اسکولوں میں کورونا وائرس کے مریضوں کی توثیق ہو رہی ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں بالخصوص جن میں علامات پائی جا رہی ان کے معائنوں کے اقدامات کیے جا رہے۔ تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر شہر حیدرآباد کے نظام انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس کے ایڈمن سٹاف نے خدمات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے دھرنا دیا، جس کے نتیجے میں آؤٹ پیشنٹ ٹوکن کی اجرائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی اور آؤٹ پیشنٹ شعبے سے رجوع ہونے والے مریضوں کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 مہینے پہلے ان سٹاف ارکان نے انتظامیہ سے بات چیت کی تھی اور تنخواہوں میں اضافے کی درخواست کی تھی۔ ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف نے بھی احتجاج کیا۔ تلنگانہ کے نوجوان کی شادی امریکہ کی لڑکی سے ہو گئی ہے۔ ہنمکنڈا ضلع سے تعلق رکھنے والے موہن ریڈی کا بیٹا اروند ریڈی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے امریکہ گیا تھا، جہاں اس کی ملاقات جینی بلیمر سے ہو گئی۔ یہ ملاقات دوستی اور پھر محبت میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے اپنے بزرگوں کو ان کے اس فیصلے سے واقف کروایا، جس پر ان دونوں کے والدین نے اس سے شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس طرح ہندو روایات کے مطابق یہ شادی ہنمکنڈا میں ہو گئی، جس میں رشتہ داروں، دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لڑکی ہندوستانی روایات اور تہذیب سے کافی متاثر ہیں اور وہ تیلگو زبان میں بات کرنا بھی جانتی ہیں۔ اس شادی پر نوبہتہ جوڑے نے مسرت کا اظہار کیا۔ اروند ریڈی نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کی ملاقات 4 سال پہلے کالج میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی کے والدین بھی شادی کے لیے ہنمکنڈا آئے ہیں، وہ بھی کافی خوش ہیں۔ جینی بلیمر نے تیلگو میں کہا کہ اس کے والدین بھی اس شادی پر کافی خوش ہیں۔ لڑکی کے باپ موہن ریڈی نے کہا کہ ان کی بہو اسسٹنٹ پروفیسر ہے، اس شادی پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی تیلگو میں بات کرتی ہے اور تیلگو میں اس کو کافی دلچسپی ہے۔ ان کی شادی کا استقبالیہ امریکہ میں ہوگا۔ لڑکی کے والد نے کہا ہے کہ اس نوجوان جوڑے کی شادی پر وہ کافی خوش ہیں۔
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल फिराक दिलाना जमहूरियत और उसके इदारों को मुस्तहकम बनाने में मुज़म्मिर है, क्योंकि माशी तरक्की के लिए ऐसा करना जरूरी है। अक्सरियत पसंदी के खिलाफ इंतबाह देते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने श्रीलंका इस अमर की एक मिसाल है जब सियासी कायदीन अक़लियतों को निशाना बनाते हुए मुलाजिमतों के बहरान को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। कांग्रेस का एक हिस्सा ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के 5वें चोटी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि एक बड़ी अक़लियत को दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की किसी भी कोशिश से मुल्क तकसीम हो जाएगा। रघुराम राजन हिंदुस्तान की माशी तरक्की के लिए फिराक दिलाना जमहूरियत की जरूरत क्यों के मौजू पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल हिंदुस्तान के बाज़ गोशों में ये एहसास पाया जाता है कि जमहूरियत हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोक रही और मुल्क को एक ताकतवर हत्ते के आमराना क़यादत की जरूरत है ताकि ये तरक्की कर सके, और ऐसा मालूम होता है कि हम इसी सिमत में आगे बढ़ रहे। मेरा मानना है कि ये दलील कतई गलत है। ये तरक्की के अज़कारे रफ्ता मॉडल पर मबनी है जिसमें अशिया और सरमाया पर जोर दिया जाता है, अवाम और नजरियात पर नहीं। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साबिक़ चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि माशी तरक्की के इस्तिलाहात में मुल्क की नाक़िस कारकर्दगी से जाहिर होता है कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में दोबारा गौर व ख़ौस करने की जरूरत है। कांग्रेस के बागी रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट राजगोपाल के खिलाफ नई दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजगोपाल रेड्डी ने जो सदर प्रदेश कांग्रेस की हैसियत से रेवंत रेड्डी को कबूल करने से भी इनकार कर दिया। चंद दिन कबल बीजेपी कायदीन और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी नई दिल्ली में मुलाकात की थी। बादशाह मीडिया से राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो गए। कांग्रेस हाईकमान ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, उन्हें पार्टी छोड़कर जाने से रोकने की कोशिश तक नहीं की। बागी रुकन ने सदर जेपीसीसी रेवंत रेड्डी पर यह भी इल्जाम आयद किया कि वो सीनियर कायदीन से पार्टी के प्रोग्राम और दीगर उमूर से मुतल्लिक मशावरत तक नहीं करते और न ही वो कायदीन को बातचीत के लिए मदऊ करते हैं। वो पार्टी के तमाम फैसले खुद यकतरफा करते हैं, जिसकी वजह से कई कायदीन में नाराजगी पाई जाती है। इस दौरान कांग्रेस के बाज़ सीनियर कायदीन वी हनुमंतराव, एम शशिधर रेड्डी, एम कोदंडा रेड्डी और दीगर का कहना है कि राजगोपाल रेड्डी को पार्टी से मुअत्तल ना किया जाए, बातचीत से उन्हें समझा लिया जाएगा। जबकि राजगोपाल रेड्डी की वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात पर सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी उनसे सख्त नाराज हैं। रेवंत रेड्डी ने जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के केसी वेणुगोपाल को भी इस वाक़े से वाकिफ करवाया और कहा कि राजगोपाल रेड्डी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ काम कर रहे। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। Iqra Junior College for Girls, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने शिवसेना लीडर संजय राउत से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी की 16 घंटे तक पूछताछ के बाद की गई गिरफ्तारी पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि तकब्बुर और आमरियत सच्चाई को नहीं दबा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को खामोश रहने का पैगाम देना चाहती है, लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि तकब्बुर और आमरियत जीत नहीं सकती और सच का मुंह बंद करने की हर कोशिश नाकाम साबित होगी। उन्होंने ट्वीट किया, राजा का पैगाम वाज़ेह है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके मुखालिफिन को हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश जारी है, लेकिन तानाशाह सुन ले, आखिर में सच जीतेगा और तकब्बुर की शिकस्त होगी।
माह जुलाई में जीएसटी वसूली 1,48,995 करोड़ रुपए रही है, जो जीएसटी लागू होने के बाद से दूसरी सबसे ज्यादा आमदनी है। गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में जीएसटी आमदनी 28% बढ़ गई। गुज़िश्ता बरस जुलाई में ये आमदनी 1,16,399 करोड़ रुपए थी। वज़ारत फाइनेंस ने एक बयान में ये बात बताई। न्यूजीलैंड में मंगल को मंकी पॉक्स के तीसरे मामले की तस्दीक हुई। वजारत सेहत ने कहा है कि हाल ही में बैरून मुल्क से वापस आने वाले एक शख्स की टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई और उसे साउथ आइलैंड में आइसोलेशन में रखा गया। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता महीने आलमी इदारे सेहत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाज़ाब्ता तौर पर मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC के तौर पर करार किया है। తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।